Kalau kami kamanyambah di ladang urang Koto Baru, mangkonyo kami tagak menyambah. Ampunkan kami, Dek Nantu. Di ate hari nan kiniko, antah kutiko konan elok, sedang angin lai salasai, sedang rancak bungo kambang, jalo tasera ikan tibur, kini baa hanyulai. Buruang sinura, buruang nuri, tabang marau kapamata, siriah gala pinang manangi, mancali rombongan Bu Nevi nanlah datang. Pihak di kami si pangkalan, kapado alek nanti bu, tamu nan datang. Mahadoan siriah jo caranu, siriah dicabiak, minta dikunyah. Pinang sagato, minta dimakan. Kok yo bajanjang bakeh naik, lah batanggo bakeh turun, tanda namita dipalakokan. Kaganti salam bajawe tangan, kami sudahi pasambahan. Balam bukan sembarang balam, balam besar di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, iko salam urang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Anggota DPR RI Komisi 6 Ibu Hajah Nevi Zuarina, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid GTK Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Pengawas SMK SMA Kabupaten Padang Pariaman, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Enam Lingkung, Bapak Komite SMK Negeri 1 Enam Lingkung, Kepala Sekolah SMK SMA Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Enam Lingkung, dan para undangan yang berbahagia. mengawali acara penyejuk hati, penentram jiwa. Mari Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Kori dan Hafizah SMK Negeri 1 Enam Lingkung, Ananda Muhammad Zaki, kelas 12 APHP 2, dan Nia Kartika Putri, kelas 11 MM. disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا يا الله اللهم علمنا يا الله اللهم علمنا يا الله فإنا جاهلون واهدنا يا الله واهدنا يا الله واهدنا يا الله فإنا ضالون اللهم إنك أنت العزيز الكبير ونحن عبادك الذليل الضعيف اللهم سخر لنا أمورنا كما سخرت فرعون لموسى ولين لنا قلوب الناس كما لينت الحديد لداود أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام القاعدين وركوعنا ركوع المتودعين وسجودنا سجود المتضرعين وقودنا قود المثبتين ونيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمالا صالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء والصالحين اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا أبواب كل خير وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العلوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Dawam fiya subhanakallahumma ta'tum fiya salam aqradum alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ira Rahmawati. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Enamlingkung kepada Bapak Alzel Sofian Andribe. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Nefi Zuriana, anggota DPR Republik Indonesia Komisi 6. Terusnya yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid BTK, Bapak Sindra SPD MM. Terusnya yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2, Bapak Habibul Hakim. Yang kami hormati Bapak Pengawas beserta Karwas. Terusnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMA SMK Kabupaten Padang Pariaman. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru BTK Hebat SMK Negeri 1 Enamlingkung. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita bisa bertemu dengan anggota DPR RI Ibu Hajah Nefi Zuriana. Alhamdulillah Ibu sudah bersama kita. Terusnya selawat dan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang tentunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, Ibu Nefi izinkan saya melaporkan SMK Negeri Enamlingkung mempunyai jumlah siswa sebanyak 805 orang dengan jumlah GTK 84 orang. Terus kita mempunyai 6 kompetensi keahlian. Yang pertama APHP, ini pengolahan hasil pertanian. Yang kedua multimedia. Yang ketiga BDP bisnis dari pemasaran. Dan yang keempat AKL, akuntansi keuangan lembaga. Dan yang kelima PSPT, televisi. Dan yang keenam OTKP.
Jadi di sini kami juga menyampaikan kepada Ibu bahwa tahun sekarang SMK itu merupakan pendidikan vokasi. Artinya SMK itu harus menghasilkan uang di sini. Artinya SMK harus berbentuk sebuah industri. Industri artinya anak-anak kita akan kita tempa menjadi seorang bisa nanti diterima di perguruan tinggi di dunia eduka. Terus di sini kami juga laporkan SMK kita juga kemarin ikut seleksi sekolah SMK pusat keunggulan. Yang kami unggulkan adalah APHP, Bu, yaitu pengolahan hasil pertanian. Karena di sini kami mengira di sini kami mempunyai produk manggis yang banyak di 6 lingkung ini. Kami akan mengolah kulit manggis akan menjadi sirup, dan yang kedua akan menjadi sirup kesehatan. Mudah-mudahan kami juga udah MOU dengan Stikes Parang Preman untuk pengolahan hasilnya. Dan yang biji dan kulitnya akan jadikan sebuah keripik manggis. Ini rencana ke depan kami. Kami sudah mempunyai sumber daya manusianya, tetapi kami belum mempunyai sarana untuk mengolahan keripik manggis ini untuk menjadi yang terbaiknya. Tetapi kami mempunyai sumber dayanya, Bu. Terus yang kedua, yang kami sampaikan kepada Ibu, inilah ruangan kita. Kita padahal SMK ini seharusnya banyak kegiatan, baik itu dengan dunia eduka dan dunia industri, karena sebuah SMK itu artinya harus menikah dengan dunia industri. Kenapa demikian? Karena dengan mereka belajar ini kita sudah statis dengan kurikulum. Kita harus menyamakan persepsi dengan apa tuntutan dari dunia industri. Jadi artinya SMK itu tidak harus mengacu kepada kurikulum nasional. Jadi artinya kita menjalin hubungan dengan dunia industri, karena harapan kita nanti seluruh tamatan SMK mendapat serapan di dunia industri maupun dunia eduka. Jadi pada Ibu, sekolah kami cukup sederhana, kami belum punya aula besar. Nanti harapan kami kepada Ibu, kami tumpangkan aspirasi kami, karena kami akan menjalin sebuah sekolah yang bergerak di bidang pertanian. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa memfasilitasi kami untuk menuju ke UMKM. Dan juga Bapak, kami sampaikan kalau bisa nanti anak kami dimagangkan di tempat BUMN, yang bisa nanti anak-anak kami PKL di tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi artinya kami bukan mengasingkan pemerintahan, kami ingin memagangkan siswa kami itu di tempat-tempat dunia industri. Jadi artinya BUMN, BUMD, dan industri-industri yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan kami juga kami sampaikan kepada Ibu, kami juga sudah merambah ke provinsi tetangga. Kami tanggal 21 Maret akan memberangkatkan siswa kami magang atau PKL itu. Yang pertama ke Pekanbaru sebanyak 22 orang, dan yang kedua ke Pulau Batam itu sekitar 30 orang, dan sisanya nanti kami PKL-kan di dalam Sumatera Barat. Jadi tahun ini kami mencoba merambah ke negeri tetangga atau provinsi tetangga. Mudah-mudahan nanti bisa tahun depan kami bisa merambah lagi ke pusat ibu kota, supaya anak-anak kami ini bisa diterima di eduka. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan kami tumpangkan aspirasi kepada Ibu. Yang pertama, kami belum punya ulah, Bu, untuk pertemuan. Yang kedua, sarana prasarana untuk pencetak melanjutkan pengolahan buah manggis menjadi sirup dan menjadi keripik, kami belum punya alatnya, tetapi kami punya sumber daya manusianya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, penyerahan oleh-oleh dan kenang-kenangan produksi TEVA Teaching Factory siswa-siswi SMK Negeri 1 Enaminggo. Dimohon kepada Ibu Komisi 6, Ibu Hajah Nevi Zurina, dan dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, dan serta Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Provinsi Sumatera Barat, mohon mengambil tempat di depannya telah kami sediakan. Di sini. Ini merupakan hasil produk dari anak kita, siswa-siswi SMK Negeri 1 Enamlinggo.
merupakan hasil aktivitas dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Nongolinggo. Selanjutnya, sepasang kata dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Kabid GTK kepada Bapak Suendra SPDMN, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi semuanya, perlu kami laporkan kepada Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. SMK 6 Lengkung ini memiliki catatan sejarah luar biasa nih Bu. Ini cita-cita luhur daripada Bupati ya, yang sangat legendaris di Padang Pariaman, Bapak Muslim Kasim ya. Semakin luar biasanya ini tanah beliau ya. Ini tanah beliau diwakafkan untuk sekolah. Ini 2 sekolah Bu. Di depan SMA, di belakangnya SMK. Nah, lalu karena kebetulan masyarakat yang begitu luar biasa antusias untuk sekolah dibagi 2. Cita-cita beliau tentu 2 juga, masuk perguruan tinggi yang hebat, masuk dunia usaha, dunia industri yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga arwah beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan segala yang diwakafkan ini hendaknya menjadi sejarah atau catatan ibadah bagi beliau. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, maka SMK 6 Lingkung ini secara historis cita-cita awalnya Bu, ini sekolah coklat, nah, gitu. Hingga kawan kita sudah ada juga yang pergi studi banding ke luar negeri ini Bu kita, terima ke Jepang ya. Coba berdiri, ini anak ke luar negeri ya. Tepuk tangan untuk Ibu kita ini. Artinya Bapak Ibu lengkap sebenarnya kita di sini sumber dayanya. Artinya pengalaman luar negeri sudah ada. Kemudian karena memang barangkali metode, strategi atau apa itu belum sempurna ya Pak Al. Tadi saya cerita dengan Pak Al juga dengan Pak Das. Ini kehadiran Ibu ini diagendakan atau diminta kepala sekolah. Ini penting nih ceritanya. Ternyata diminta. Karena begitu baik kehadiran tokoh masyarakat itu, apakah pejabat, 2 saja Pak Bu, diundang atau hadir. Kalau hadir agenda beliau. Tapi kalau diundang berarti keinginan keras dari warga sekolah kita ini. Jadi saya selaku mewakili kepala dinas memberikan apresiasi luar biasa kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita Bapak Ibu. Dan beliau kepala sekolah baru ya, baru jadi kepala sekolah. Beliau ini wakil SMK 1 Sintoga, jurusan olahraga wajah SMK. Gitu ya. Jadi Ibu muji juga tadi, ini kepala sekolahnya bagus juga, kenapa? To the point. Nah, gitu. Langsung lihat, memang begitu gayanya. Anak muda zaman now namanya Bu. Jadi dia itu capsek milenial. Bapak Ibu hormati, besar harapan kita. Jadi ada terobosan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Kita berharap juga kawan-kawan kepala sekolah yang lain, ya saya lihat ada juga di sini. Tentu akan ada terobosan yang berbeda. Dia tidak akan sama. Pasti berbeda sesuai dengan potensi yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk SMK 6 Lengkung ini sangat memungkinkan. Nah, tadi karena memang coklatnya seperti itu, tadi kita diskusi dengan kepala sekolah, mungkin alih strategi ke manggis, boleh. Manggis, kemudian kelapa, ya, atau apa lagi yang menjadi ikon daerah itu, maka sekolah nanti kerjasama dengan masyarakat.
Jadi UMKM dengan masyarakat. Nah tadi kita lihat juga sudah luar biasa ada produk siswa. Nah kita di Sumatera Barat Minangkabau kan begitu. Ada basis syarat kurikulum apapun landasan di sana. Jadi oleh karena itu Pak Sumadi, Ibu kita laporkan, ini merupakan semangat luar biasa dari kawan-kawan kita di SMK 16 Lingkung ini. Dia sudah cepat beralih ya, berpikir melompat pikirannya. Sepertinya manggis yang bisa kita kembangkan, kemudian kelapa. Tadi disampaikan manggis bisa jadi sirup, kemudian bijinya bisa jadi keripik, kemudian kulitnya jadi apa gitu. Jadi tidak ada yang tersisa di situ. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata manggis juga sebagai obat tertentu. Ya, jadi banyak yang bisa kita lihat di situ. Jadi Bapak Ibu semua tentu perlu dukungan bagi Bapak Ibu semua majelis guru kita di sini. Bagaimana sekolah kita itu betul-betul SMK yang bisa diandalkan. Sehingga kita prediksi nanti 1-2 tahun ke depan akan ada yang studi banding di sini. Dan SMK ini juga bagus nih, seniman juga di sini Bu ini, gurunya seniman. Berdiri Pak Yong. Jadi kalau FL2SN Bu, ini orang gampang juga dengan SMK 6 Lingkung ini. Ini pawangnya Pak Boyong itu. Ya. Jadi ke depan Bapak Ibu kalau tidak ada lomba-lomba yang sifatnya tatap muka kan bisa digital. Bisa versi YouTube. Tadi saya juga lihat anak kita pintar sekali ngajinya. Jadi itu saja, mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mencicipi hidangan, selanjutnya mari kita saksikan bersama tayangan profil sekolah SMK Negeri 1 6 Lingkung. Disilakan. Ini adalah hasil untuk OTKP tadi Bu, untuk OTKP pengolahan hasil pertanian. Ini juga kita OTKP otomatisasi tata kelola perkantoran. Anak kita di sini telah banyak bekerja di dunia industri dan di instansi pemerintahan. Alhamdulillah lapornya cukup representatif, berkat kerjasama kita bersama. Itu betul lapor kita Bu. Ya. Hanya kekurangan kita di sini adalah jaringan internet yang perlu kami laporkan pada Ibu untuk bisa dibantu. Ini multimedia Bu, multimedia untuk desain seperti ini. Jelas kantong-kantong ini Bu, ini adalah produk anak kita. Kemudian mereka juga membuat permintaan dari dunia industri. Magang mereka ini sudah sampai ke Jakarta Pak Ibu. Ya, komputernya untuk multimedia ini sudah lebih cukup karena kita telah bisa belajar dengan yang diharapkan oleh orang tua mereka. Ini program multimedia. Ini bisnis dari pemasaran Bu. Segala produk yang kami hasilkan di sini ini ditata kelola oleh bisnis dari pemasaran. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik daring maupun toko yang kami ada di sini. Untuk jurusan direktur ini namanya anak kita kenapanya diterima di dunia industri, terutama di tempat-tempat swalayan ternama di Sumatera Barat sampai ke luar daerah. Ini BDP Bu, bisnis dari pemasaran.
Jurusan ini merupakan jurusan yang paling banyak pimpinannya Pak Ibu, karena dunia kerja membutuhkan mereka setiap tahun. Bisnis dari pemasaran. Kemudian ini sampai saat ini Ibu, inilah salah satunya jurusan kita yang direkomendasikan oleh Bapak Menteri Kasih, produksi siaran televisi. Kita telah mencapai tingkat nasional juara tingkat produksi dengan video dokumenter yang disampaikan oleh Pak Swindra tadi. Alhamdulillah kita juga akan sampai ke Jogja mewakili basecamp seniman untuk siswa di Indonesia. Alhamdulillah kita telah mencapai tingkat juara tingkat nasional dengan film Lapet Kampung Aru. Jadi studio kami belum ada ini Bu. Jadi melalui itu kami minta ini studio untuk PSPT ini perlu Bu. Kenapa demikian? Saya mantan ketua program ini juga kewalahan anak-anak kita di sini cukup. Ini contoh Mandi Balacuy Bu yang kemarin juara 2 untuk Sumatera Barat. Kami sempat berdebat dengan pengujinya antara film dokumenter dan film fiksi itu kita berbeda pendapat. Artinya belum duduk permasalahan ini, sehingga kami dengan tim dari PSPT beradu pendapat sehingga kami kalah di tingkat provinsi yang provinsi tahun 2019 itu Kota Palembang. Boleh Bu lihat nanti kalau Ibu perlu film-film kami akan kami berikan juga pada Ibu. Ini Mandi Balacuy, sebuah adat yang di Padang Pariaman. Seorang laki-laki yang akan menjadi marapulai, dia harus merasakan bagaimana dilacuy. Artinya kehidupan ini sangat berat. Jadi dari sisi adat, dari sisi agama, bahwasanya laki-laki Minangkabau itu harus tangguh dan siap untuk menempuh kehidupan di dunia ini, mendidik istri dan anak-anaknya untuk menjadi yang lebih baik. Ini Mandi Balacuy Bu, film dokumenter kami yang telah kami lombakan di tingkat provinsi, dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kami belum punya studio Bu. Studio kami belum punya. Anak-anak kami siap untuk apa yang Bu berikan kepada kami, tugas kami siap memberikannya. Artinya saya sekarang ini berpikir bagaimana adat istiadat yang ada di Kota Padang Pariaman dan Sumatera Barat ini terangkat dalam sebuah dokumenter. Artinya tersimpan nanti akan bisa dibaca oleh anak cucu kita, bahwasanya inilah adat kita. Nah, ini Mandi Balacuy yang diadakan di daerah Ulakan Temakis. Ini produksi anak kita Bu, siswa kami. Baralam orang balik, salam ini dicapai. Pak In tahu persis dengan kami karena beliau selalu mendampingi kami Bu. Ini Kepala Mudo Bu, Kepala Mudo kita yang kami wawancarai untuk mengungkap apa makna Mandi Balacuy itu. Ini PSPT, jurusan PSPT Bu. Jadi kami telah bicara juga dengan kepala sekolah, dengan Bapak Swindra, bahwasanya kami memang butuh studio sekarang Bu. Butuh sekali studio. Kemana regulasinya kami akan bicarakan dengan Ibu. Karena Ibu di Komisi 6 dan ini wewenang khusus dulu. Saya minta pada Ibu untuk bisa merekomendasikan studio untuk SPT. Berkali-kali saya sampaikan pada Pak In kita itu ini ya, sambil minggu itu saya Pak In Bu. Ya, beliau cukup bagus dalam memimpin SMK, SMA di Capdin 2. Tambah dengan Pak Abi sekarang ini. Ya. Ini Bu, film fiksi yang diproduksi oleh anak kita. Judi Bala. Jadi nilai-nilai pendidikan ada di sini. Jadi antara film fiksi dan film dokumenter terjadi perbedaan pendapat kita dengan juri, termasuk juga dengan isi. Perlu Ibu ketahui yang meliput acara kita tadi di lapangan sampai hari ini itu adalah anak kita
jurusan PSPT, kamera kita terbatas tetapi bisa berproduksi. Setiap tahun kami beli satu kamera. Kadang-kadang saya selalu ketua program. Kadang-kadang Pak Buyungko kamera aja. Memang itu Bu. Kalau anak kami tidak punya kamera dia tidak bisa berfungsi. Iya. Alhamdulillah anak kita di Metro TV sudah 1 orang. Sekarang sedang tes di Trans 7. Selanjutnya, penampilan pengembangan diri siswa di bidang ROIS oleh Ananda Akmal Ilahi kelas 12 AKL 1. Kepada Ananda Akmal Ilahi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Rabbi khalaqtani min nur fi ihtiram fi nadahu akbil ya mukhtar antal amin antal amin Rabbi khalaqtani min nur fihi tiram fihi tiram nadahu akbil ya mukhtar antal amin antal amin Rabbi khalaqani min nur fihi tiram fihi tiram nadahu akbil ya mukhtar antal amin antal amin lamma irtaqal baital ma'mur salla imam lamma irtaqal baital ma'mur salla imam wa qadana min rabbil bail jalil nadahu akbil ya mukhtar antal amin antal amin antal amin antal amin Rabbi khalaqtani min nur fihi tiram fihi tiram nadahu akbil ya mukhtar antal amin antal amin antal amin antal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan pesan dan motivasi dari Ibu Hajah Nevi Zurina. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Akhirnya undangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Namlingkung Kecamatan Namlingkung juga Kabupaten Padang Pariaman. Dan tentu tak lupa kita panjatkan salam dan salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, saya Ibu Hajah Nevi Zurina Irwan Praitno. Iya, masih sebut nama Irwan Praitnonya ya. Istri pada Bapak Gubernur Irwan Praitno periode 2010 sampai 2021. Hampir 1 tahun Bapak sudah selesai. Kalau saya baru kemarin Bapak selesai. Tidak terasa ternyata sudah 1 tahun.
dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi 6 di Dapil Sumbar. Tentu saya secara pribadi senang sekali diundang oleh Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Adinul, kalau sekolah saya tunggu diundang Pak Suindra. Tadi Pak Suindra sudah mengatakan ini acara ibu ini memang ibu mau datang ke sini atau diundang? Ibu diundang, ya. Karena ibu diundang, ibu datang, ya. Karena memang acara-acara ibu ini di dapil ibu ini ada yang memang ibu buat acara sendiri dengan masyarakat, ada yang memang ibu diundang. Cara ibu masuk ke sekolah-sekolah ini, ya ibu sudah tanya berapa orang. Kalau untuk sarana prasarana sekolah, memang harus lewat komisi 5. Itu Pak Kepsek, Ibu Kepsek yang kami banggakan sudah ada bersama kita Bapak Kepsek juga pengawas, ya Pak Das, Pak Suindra, dan juga Pak Abi, ya. Itu caranya yang pertama adalah sarana prasarana lewat Kementerian PUPR. Ternyata salam tadi disampaikan oleh Pak yang memiliki sanggar, ya itu ibu sangat support sekali untuk masalah media, ya Pak Kepsek. Media itu sekarang ke depan itu akan ada di tangan kita, ada di tangan anak-anak kita. Bahkan sebagai wakil rakyat, media merupakan sarana fasilitas yang paling penting, ya untuk masyarakat di dapilnya, untuk konstituennya tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya. Ya, jadi media ini kita support ini, ya, untuk buat studio, untuk apalagi tadi penambahan alat-alat kelengkapannya, karena tidak semua Pak ya kejuruan ada medianya. Karena mahal, ya, biayanya itu mahal. Dunia digital itu mahal, ya mahal sekali. Coba lihat kalau lagi iklan di Metro TV atau di sini mahal sekali, karena memang alat-alatnya mahal. Ya tidak apa-apa Pak, jadi tantangan kita, ya artinya sudah diarasi oleh tokoh-tokoh pendahulu kita ini, ya kita kembangkan. Tentu sesuai dengan zaman. Alhamdulillah media sekarang merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua orang, apalagi wakil rakyat menggunakan media, ya. Nah, yang seperti ini, pokoknya sarana prasarana sekolah itu adalah diarahkan kepada Kementerian PUPR, tapi ada juga peluangnya. Kebetulan Ibu sekarang di Banggar, Badan Anggaran. Ibu lihat kemarin di Musrembang Provinsi Pak. Ya, jadi kita masuk ke dalam Musrembang, Krishna apa namanya? Krishna, ya, Krishna ya. Dimasukkan ini usulan Bapak ini, usulan studio. Kemarin saya lihat di Krishna itu ada usulan dari sekolah laboratorium, ya. Terus usulan apa lagi tadi ya? Aula ya, aula bisa ya? Aula sekolah ya? Aula sekolah kayaknya itu, bisa. Coba kita dimasukin ke Krishna. Pokoknya semua usulan bapak-bapak ini harus masuk Musrembang Provinsi. Nanti saya di Banggar, ya insya Allah tahun ini mudah-mudahan masih bisa di Banggar, dicabut. Gitu caranya Pak. Ya, kalaupun saya tidak di Banggar, saya mencoba untuk teman dengan saya di Banggar. Ya begitu ya, misalnya banyak ya, namanya titip ya, ke tempat gitu kan. Cabut. Kemarin alhamdulillah yang udah saya cabut itu ketika saya di Banggar, jalan dan irigasi. Ya. Jalan dari Sipa 4 ke Pati, jalan dari Tapus Muara Sungai Lolo, terus jalan dari Payakumbuh ke Batu Sangkar, dan saya karena keliling jadi saya tahu jalannya rusak Pak, ya karena kan kita masyarakat ini kan kalau bisa kemarin ada Tedu Singkarak, jalan kita bagus-bagus Pak ya. Sekarang Tedu Singkarak udah nggak ada lagi. Tedu Singkarak udah selesai diganti yang lain ya, sehingga jalan kita ada beberapa yang tidak bagus yang sering saya lewati, itu saya masukkan ke Banggar. Dan irigasi itu muncul Pak di Krishna. Kemarin saya lihat yang sekolah laboratorium Pak, tapi saya nggak ambil. Waktu itu kan saya belum masuk kan ke sekolah ya, saya nggak ambil. Jadi jalan dan irigasi alhamdulillah sekarang sudah lelang dan sebentar lagi akan pelaksanaan tahun 2022. Irigasinya ini di Cibadak Mentawai 1, di Garagahan 1, di Agam. Ya. Jadi kalau dana yang besar-besar, tapi kalau dana yang kecil bisa provinsi aja
Studio berapa anggarannya Pak? 2M ya? Oh ya, 2M tuh ke ini Pak, ke pusat Pak. Iya, ya perlu. Dia perlu PR Pak ya, kalau studio ya. Tetap perlu PR, tapi kita kalau karena ditimbangan, kita bisa ngambil. Ya. Jadi semua usulan Bapak untuk kita pemerintah itu harus muncul di Krisna. Itu kuncinya Pak. Ya. Perbaiki dapodik, ya. Nanti Pak Abdul juga akan mengarahkan lah syarat dimasuk di Krisna itu apa. Ya, kemarin saya lihat ada laboratorium sekolah di Krisna itu muncul. Tapi karena saya lagi fokus jalan, jadi saya ada migrasi, infrastruktur, saya fokus itu dulu. Mungkin tahun depan, insyaallah, tahun ini kita bisa ambil. Ini musrembangnya tahun ini juga nih Pak. Ya musrembang apa tuh? Provinsi ya, nagari dulu ya. Nagari, kecamatan, baru provinsi. Ya, nih ibu-ibu, bapak-ibu di sekolah. Juga demikian, pokoknya sarana Bapak inginkan, yaitu harus masuk Krisna. Gitu. Namanya kita usaha Pak, kita harus optimis. Ya, karena Bapak Ibu juga punya wakil rakyat, ya, di dapilnya, ya, yang bisa menjuluk istilahnya. Kehadiran saya ini membantu kepala sekolah. Jadi saya bilang sama Pak Suindra, saya ini tunggu diundang kepala sekolah, bukannya minta hadiran saya di sini. Kalau kepala sekolahnya nggak ngurus, saya nggak datang. Kata Pak Suindra. Ya karena banyak ya yang bisa kita juluk, insya Allah ya. Artinya waktu saya buat komisi 6 saya ingatkan ya untuk honor-honor yang ada di sekolah. Honor tunjuk tangan ya ibu yang honor, masih honor. Banyak ya, tahun depan tidak ada honor lagi. Hati-hati. Tidak ada lagi. Tapi Bapak Ibu masuk ke P3K. Syaratnya ada kan? Syaratnya. Jadi ikuti syaratnya. Jadi kemarin Pak Kadis dari komisi 10 melaporkan ke saya sedikit yang mengajukan syarat P3K dari Sumatera Barat. Karena formasinya sedikit Pak. Ya. 16.000 ya pengajuannya ya, 16.000. Atau mungkin nggak lulus administrasi. formasinya nggak ada Bu. Formasi nggak ada ya. Oke, ya nanti Ibu sampaikan ke komisi 10 teman Ibu. Ya, dibuka formasi sebanyak-banyaknya, tapi kita syarat-syaratnya sudah penuhi, itu yang penting. Ya, karena prosedur itu begitu ada dibuka, kita udah masuk ke dalam syarat-syaratnya, udah langsung masuk. Ya, ingatkan Pak Abdul dan Pak Sindra, Pak Kepsek, yang juga hadir di sini ibu-ibu Bapak Kepsek semua, honor-honor kita tahun depan tidak ada lagi. Langsung berganti ke P3K. Tahun ini siapkan persyaratannya. Ya, persyaratannya banyak kan? Siapkan semua. Ya, jangan nanti udah akhir tahun buat persiapan syaratnya nggak keburu ya. Karena tahun depan sudah tidak ada honor-honor lagi ya di pemerintahan kita. Tapi langsung P3K. Tidak masalah masuk P3K. Ya. Bedanya cuma satu, tidak ada uang pensiun. Nggak jadi masalah ketika kerja kita simpan duit lah buat pensiun ya, simpan sendiri atau gimana caranya ya. Nggak jadi masalah P3 atau ASN sama saja. Nah itu saya ingatkan. P3K bisa di kepala sekolah kata Pak Minul. Nah, kalian tetap jadi kepala sekolah ya orang tertinggi di sekolahnya. Jadi jangan dirisaukan. P3 itu sama dengan ASN, ya. Nah, ibu bapak yang masih honor, tolong persiapkan persyaratannya setahun ini. Ya itu saya ingatkan, ya. Nanti saya ada peluang, kalau misalnya ada kita istilah kuota gitu, nanti saya tanya dengan teman saya komisi 10, nanti saya sampaikan ke Pak Suindra, Pak Das, ya atau Pak Adinul, ya untuk kalau kita ada kuotanya, ya untuk P3K. Kalau ada, karena ini kan kementerian ya, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Lalu terus tadi bagaimana yang bisa saya bantu di sekolah. Nah ini saya cerita di Kiratangka SMA 1 itu dia membuat yayasan alumni Pak. Alumninya buat yayasan Ibu untuk masuk CSA BUMN ke sekolah. Ternyata bisa, yaitu lewat yayasan alumni. Nah itu Pak Gesek. Jadi tadi yang mungkin tuh ya alat-alat untuk mengolah ya
makanan hasil pertanian di sekolah kita ini. Ya. Pokoknya Bapak Ibu semua, keinginan masyarakat, saya sebagai wakil rakyat, saya terpanggil untuk memenuhinya. Tentu saya berusaha, bukan menjanjikan, ya. Tapi semua usaha kita tuh harus pakai tertulis, harus pakai dokumen, ya. Tidak bisa kita ngomong ini tidak ada dokumennya. Kalau nggak ada dokumennya terus ya udah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak jadi. Kita harus cukup pertemuan di sini saja, ya. Ditunggu Pak Kepsek dokumennya, ya, untuk pengajuan bantuan pengolahan hasil pertanian di SMK 16 Lingkung. Saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk mengurangi pengangguran di Sumatera Barat, khususnya di Sumbar 2. Ya, kemarin di 20 orang tuh di mana ya Putri ya? SMA berapa itu? Yang di kampung Pasaman Barat ya. Ada 20 anak tamat S1 nganggur. Ya, di Pasaman Barat. S1 Bu, di kampung. Kumpulkan saja. Ya, ketemu sama ibu. Kita mau apa? Mau kerja apa? Gak usah mikir mau kerja di sekolah jadi honor. Honor yang lama udah duluan kena P3K. Tahun depan sudah tidak ada honor lagi. Ya, gak usah mikir sekolah di pemerintahan. Kuliah kerja pemerintah sudah tidak ada honor lagi. Semuanya besok yang bekerja di pemerintah adalah ASN dan P3K di gubernuran itu maupun di Pemda, usaha UMKM. Ya, alhamdulillah kemarin saya membina anak-anak kita yang tamatan IPB. Ya, ada 10 orang ya, 20 orang. Buat silase usahanya. Makanan buat sapi silase. Ya. Sekarang sambil punya usaha, udah diterima kerja sana kerja sini. Ya, sambil mengosong waktu sebelum bekerja, dia udah punya usaha. Tadi anak-anak kita hafal Quran, Bu. Ini kita harus bicara iman kepada Allah dan hari akhirat. Kita percaya kepada hari akhirat. Kita percaya ada al-kubur setelah kita meninggal. Itu yang penting. Anak kita yang terakhir tadi yang bernyanyi, mungkin yang menghafal Quran. Menghafal Quran, Ibu, dia bisa membawa kita ke surga. Menunggu di depan pintu surga, dia telah menghafal Quran, membawa kita masuk ke dalam surga. Itu anak-anak kita menghafal Quran. Makanya di zaman Pak Ilham Praitno juga ada anak-anak disuruh menghafal Quran. Ternyata tidak hanya membawa orang tuanya ke surga, tapi juga bisa masuk ke universitas UNP atau Andalas. Kita mau pikir anak ini mau kemana setelah sekolah. Tidak harus pikirkan tadi Pak, kalau MOU untuk magang segala macam, kita buat MOU. Ya, dengan BUMN yang ada di provinsi, yang ada di Sarawak koordinasinya. Ya, kita support ide-ide Pak sekolah apa yang baik. Saya berusaha untuk memenuhinya. Ya, selama itu jalurnya ada di saya akan berusaha memenuhinya. Banyak yang mau Ibu sampaikan, tapi waktu membatasi kita. Misalnya dengan datang kemari, saya bisa memetakan apa saja kebutuhan daripada SMK 16 Lingkung, ya. Karena dengan datang langsung saya akan dapat melihatnya langsung. Dapat melihatnya langsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Suwirda, Pak Aminur, ya, sampaikan kepada PLT Kadis. Ya, mudah-mudahan sekolah kita di Padang Pariaman ini akan menjadi sekolah yang besar dan mencetak generasi pemimpin penerus yang besar di zamannya nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nevi Zuarina. Masih ada waktu sebelum kita tutup acara kita untuk membuka forum diskusi untuk satu pertanyaan kepada Bapak Pramudia ini untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nevi yang kami hormati, Pak Kepala Dinas, Pak Basril, sahabat saya Bu. Nama saya Pramudia Bu, Pramudia Yuni, biasa dipanggil Pak Buyut. Baik Pak Ibu,
Ibu dan Bi yang kami hormati, sekolah kita ini mendukung program pendidikan yang disampaikan oleh Kepala Dinas kita Bapak Buya tentang Hafiz Quran dan Rohis. Terkendala kami sekarang ini adalah tenaga pendidik kami untuk yang bisa kami mentorkan kemari itu belum sepenuhnya. Program ini kami telah mulai di sini. Seperti yang Pak Ibu lihat tadi, itu Hafiz kita 3 juz, Bu. Dan yang kami butuhkan di sini adalah ada semacam lembaga yang bisa menaungi dinas pendidikan untuk memberikan mentor-mentor Hafiz ke sekolah kita ini. Bingung, Bu, kami ini semuanya. Untuk saat ini sekolah sangat bingung, baik tingkat SMK maupun SMA. Sehingga kami mengambil rekan-rekan kawan-kawan kita yang di pesantren-pesantren itu Hafiz. Tetapi kita belum punya kurikulum yang bisa kita lahirkan di sekolah kita ini. Mohon petunjuknya Ibu. Kemudian kami minta melalui Ibu, karena Ibu telah bergerak di bidang ini, mohon ada lembaga-lembaga yang bisa menolong kami untuk tenaganya, agar regulasi ini bisa kami laksanakan di sekolah kita. Terkhusus lagi Pak Ibu, harapan kawan kita yang honor. Harapan kawan-kawan ini, Bu, terlampau banyak persyaratan yang disampaikan dalam P3K ini. Mohon ini Ibu sampaikan kepada instansi terkait di komisi terkait untuk bisa mempermudah lah, Bu. Ada di antara mereka kawan-kawan kita ini yang telah 40, ada yang menghampiri 50, kasihan kita. Justru sekarang ini yang tidak ada PNS di kami adalah jurusan-jurusan yang kedepannya lebih bagus. PSPT tidak ada guru PNS kami, tidak ada. Sekolah ini membutuhkan itu, Bu. Kemudian guru pendidikan agama pun tidak ada kami di sini. Yang PNS PAI. Sekarang ini Pak Ari, Bu, dia sekarang lulus di P3K. Untuk itu, Bu, mohon kepada Ibu, kalau seandainya kami disuruh meminta berapa komposisi guru-guru yang kurang di sini, itu setiap tahun kami sampaikan. Guru produktif kami sangat banyak kurang sekarang ini, sehingga jalannya sekolah kita ini membutuhkan guru-guru yang representatif. Demikian bisa saya sampaikan, Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada lagi, saya jawab langsung ya. Terima kasih Pak Buyung. Nah, belum kenalan sudah ya, namanya Pak Buyung. Atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi tentang masalah untuk pengajar mentor ya. Ya, saya juga bingung kok nggak ada ya Pak ya. Ada di sini banyak pondok pesantren ya, kan bisa dipakai gitu ya anak-anak tuh kan. Tuanku tuh mau hafal Quran Pak. Tuanku saya di pondok pesantren, masuk pondok pesantren, nanti abis ini sih pondok pesantren ya. Menurut yakin di Kota Pariaman. Saya pergi Pak pondok pesantren, bingung Bapak Ibu semua. Ribuan muridnya, 1000 muridnya dari Bengkulu, bahkan dari Kalimantan juga ada. Ya, itu kita bisa gunakan Pak. Ya, untuk mereka menjadi pengajar hafalan Quran anak-anak kita. Mereka menghafal Quran, tuanku itu. Tidak hanya cuma baca doa. Ya, ini ada tuanku kan. Nah, jadi nggak pakai masker, nggak kelihatan ya. Hafal Quran kan? Bisa kita kerjasamakan Pak dengan pondok pesantren MOU. Sekolahnya gitu ya, karena anak saya di SMA 1 di Kota Padang, SMA 1 di Sumbar itu, Sumbar namanya ya, atau Kota Padang ya. Nah, saya 3 sekolah di sana Pak. Itu hafal Quran setelah keluar dari SMA. Yang hafal Quran bakal masuk ke UNAN karena hafal Qurannya. Nah itu sama alumni ya, kalau itu ya, sama alumninya, alumni SMA 1. Nah itu ya, jadi dengan pondok pesantren, dengan alumni, satu lagi bisa Pak ada. LPPM, namanya Pak apa? Lembaga Pembinaan, pokoknya lembaga pembinaan masyarakat, LPPM. Ada cabang Padang Pariaman. Nanti bisa Pak Abu ya. Itu juga bisa membantu kita untuk anak-anak menghafal Quran. Kalau bisa yang seperti itu Pak, mitra kerja Pak, buat MOU Pak. Lebih aman kita buat MOU dari sekolah, lebih stabil. Ya, kita untuk kegiatannya. Cetak
penghafal Quran dari SMK 16 Likung ini. Cetak ya. Karena sekarang sedang tren ya. Anak-anak kita tidak hanya sekolah negeri tapi juga menjadi penghafal Quran yang sama hafalan Qurannya dengan anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, saya di pondok pesantren luar biasa itu. Ya, artinya tuanku tidak hanya pintar berdoa tapi juga hafal Quran. Ya, anaknya ribuan tapi anaknya juga menghafal Quran. Ya, jadi kita support Bapak Ibu kerjasama dengan 3 stakeholder tadi. Ya. Nah, terus yang kedua tentang masalah apa itu udah lupa. Hah? Oh, P3K ya. Bapak Ibu semua, nanti tanggal 21 atau 22 minggu depan ada teman saya satu komisi, lain komisi pendidikan akan pergi ke Sumatera Barat. Kebetulan ada acara BISTEK, ya anggota Dewan se-Sumatera Barat bagian utara, beliau hadir. Saya minta dari Pak Sundra agar dikumpulin kepala sekolah, khususnya dari Sumber 2 aja Pak, kalau kebanyakan karena lagi COVID kan ya. Lagi COVID takutnya nggak boleh lah gubernur ya di aula gubernuran Sumatera Barat. Tapi saya koordinasikan dengan beliau, punya waktulah ya agak 2 jam untuk bicara P3K. Bapak sampaikan terus, Bapak Ibu bawa data semua di sekolahnya yang tadi Bapak Ibu sebutkan, mana yang jurusannya tidak ada ASN tapi P3K di situ, yang honor di situ. Bawa data semua. Ya, kita serahkan datanya ke beliau. Ya, karena ini masih di awal tahun, tentu masih awal prosesnya untuk P3K. Ya, Bapak Ibu semua, nanti saya coba koordinasikan dengan Ibu Ledia, beliau ada teman saya dari Komisi 10 akan datang ke Sumatera Barat. Ya, rezeki ada anggota DPR, Bapak Ibu juga pinter nih, ya. Anggota DPR siapa aja datang Bu, nggak diundang sama Pak Kecek, datang aja. Ya, rugi kalau ada anggota DPR nggak datang, rugi Pak. Ya, rugi karena akan banyak informasi, akan banyak aspirasi yang bisa tersalurkan. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nggak datang kalau ketika ada acara dengan wakil rakyatnya. Dia punya beban, dia punya wewenang, ya, bisa menyalurkan program-program pemerintah. Kami tidak punya koki seperti DPRD provinsi, seperti DPRD kota-kota. Tapi yang ada kami adalah menyalurkan program-program pemerintah. Alhamdulillah di Sumatera Barat ini saya sudah banyak menyalurkan program pemerintah. Tidak sedikit, ya sudah puluhan miliar Pak ya, yang sudah saya salurkan hampir 100 miliar, ya dari selama saya 2 tahun menjadi wakil rakyat. Di Padang Pariaman ini sudah banyak sekali, ya. Jadi itu Pak Buyung, ya Pak Swendra, kita langsung berkomunikasi dengan anggota Dewan dari Komisi 10. Ya, saya mungkin bisa memberikan jawaban, tapi langsung dengan Komisi 10, Bapak Ibu akan lebih senang untuk mendengarkan informasinya. Itu saja Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi insya Allah. Apa yang sudah Bapak Ibu harapkan terjadi PR buat saya nanti sampai di pusat, ya mana yang bisa saya salurkan, kita urai satu persatu Pak Hidayah. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih atas undangan pada saya Ibu Hajah Nefizurina, anggota DPR RI, Komisi 6 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera sampai Subah 2 untuk hadir di SMK Negeri 16 Lingkung Padang Pariaman. Tentu ini adalah satu hal baik ya, karena saya sebagai wakil rakyat di pusat ya bisa melihat aspirasi ya di sekolah, di masyarakat, di mana saja. Dengan saya datang ke masyarakat ini, saya bisa melihat langsung aspirasinya. Dan saya akan berusaha untuk saya salurkan aspirasinya melalui program pemerintah. Dengan kehadiran saya di sini, tadi saya melihat ada beberapa hal yang mesti dikembangkan di SMK Negeri 16 Lingkung. Yang saya agak tertarik ini adalah satu nih. Ya, ada satu jurusannya media. Ya, media walaupun ini pertanian ya. Tapi jurusan media ini untuk ke depan itu dunia digital memegang peran yang besar. Sangat memegang peran yang besar. Ya, bisa jadi kita besok jangan-jangan nggak ada guru ya. Gurunya digital juga ya. Nah, untuk itu kita sangat apresiasi ya dengan jurusan media di ada SMK Negeri 16 Lingkung
Sehingga tadi ada aspirasi yang disampaikan, yaitu adanya sarana prasarana untuk pemenuhan jurusan media. Ya, ini tentu harus dengan dokumen segala macam ya. Nanti kita akan lihat di anggaran APBN di pusat. Ya, dan juga tadi banyak hal yang kita dengar dari kepala sekolah. Ya, tidak hanya jurusan media, ya ada jurusan pertanian, ada jurusan pengolahan makanan ya dan sebagainya. Pokoknya kita support apa yang baik untuk sekolah, melakukan kegiatannya, mengembangkan sekolah, membesarkan sekolah, sehingga menghasilkan generasi-generasi penerus yang hebat ya nanti di masanya. Itu harapan saya ke depan. Tadi kepala sekolah sudah menyampaikan ya bahwa di sini adalah sekolah menengah kejuruan di bidang pertanian. Ya, memiliki hasil-hasil pertanian yang harus diolah. Ternyata di sini ada manggis, buah manggis ditanam di lahannya masyarakat. Ya, dan sangat banyak sekali dan sudah diekspor. Nah, bagaimana dengan buah manggis itu kita olah menjadi makanan, entah itu kulitnya jadi obat, entah itu buahnya, bijinya, ya semua kita olah. Nah, tentu di sini tadi ada workshop dan sudah ada galeri, tinggal alat-alat olahan makanannya yang kita kita bantu. Tadi saya sudah sampaikan lewat yayasan alumni, ya karena Komisi 6 itu bisa menyalurkan bantuan lewat CSR perusahaan, BUMN, tentu lewat yayasan. Tidak bisa lewat ke sekolah, karena sekolah adalah milik pemerintah, kita harus menyalurkan kepada masyarakat. Yayasan alumni ya kita buat. Ibu tidak bisa mengucapkan ya kata-kata yang penting terharu. Pencapaian kalian luar biasa, sama dengan anak-anak kita di kota Jakarta, ya sehingga tingkatkan terus ya hasil karya kalian di SMK 16 Lingkung ini dengan karya terbaik. Tadi sudah juara tingkat nasional ya. Tadi juara 3, sekarang juara 1 lagi. Makanan tadi udah saya sebut harus terkenal ya di Kabupaten Padang Pariaman. Semua orang di Padang Pariaman ini beli makanan tersebut. Nanti baru terkenal Sumatera Barat, baru terkenal se Indonesia. Nanti pakai saya kirim ya videonya. Terima kasih. Ini ada gelas. Oh iya, Dicetak di sini. ada 2 dicetak di sini. Boleh di sini kemarin. Udah foto dulu nih Pak. Foto Pak. Tes wanita yang cetak, Bu. Ini multimedia nih. Ada multimedia nih ya. Ini foto Bapak langsung action. Oh. Apa tadi Pak? Multimedia, Bu. Kita foto dulu Pak. Siapa yang milih? Iya. 1, 2. Karena barang tertinggal udah lama katanya. Terima kasih paket sek. Paket terus nanti di rumah nih buat minum teh.